द होप न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ इमरान मलिक। सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच एक तो बाद एक वड्डी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि लगातार इस मामले दे विच पंजाब पुलिस जांच कर रही है, लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ कर रही है। जिस जिस दे नाल कड़ियां जुड़ रही ने, जिस जिस दे नाल तार जुड़ रहे ने, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के सामने बिठा के पुछगिछ की जा रही है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਉਗਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਲਾਸੇ ਦਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦਾ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ प्रोवाइड करवाई गई सी, करोला गड्डी खरीदी गई सी। मनप्रीत भाऊ दे कहण दे उत्ते करोला गड्डी जिहड़ी आ लिआंदी गई सी। फिर मनप्रीत भाऊ नूं दित्ती करोला गड्डी कि शार्प शूटर इस गड्डी दा इस्तेमाल करनगे, जिहड़ी एक बलैरो ते दूजी करोला गड्डी जिहड़ी सीसीटीवी दे विच भी कैद आ। लगातार एक तो बाद एक सीसीटीवी सामने आईयां सी। उस तो बाद अल्टो कार भी खोई गई सी, अल्टो कार लैके फरार होए सी। तां ओह करोला गड्डी जिहड़ी आ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਊ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ कि गलबात हुंदी सी, सिद्धू मूसेवाले नाल भी गलबात कीती गई सी, उन्होंने समझाउण दी कोशिश भी कीती गई सी, पर समझिया नहीं। मूसेवाला कहंदा कि मैं भी वैपन लोड रखदा। हुण यानी कि एक तो बाद एक खुलासा लॉरेंस बिश्नोई भी कर रहा। उस तो पहला लॉरेंस बिश्नोई दे सामने गोल्डी बराड़ दे रिश्तेदार नूं बुला के उस दे कोलों भी खुलासे किते गए सी, उस दे कोलों भी पुछगिछ कीती गई सी। आमो सामने बिठा के एक तो बाद एक खुलासे हुंदे होए नज़र आए ने। आमो सामने बिठा के पुछगिछ जिहड़ी कीती गई सी। ਤਾਂ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਦਵ ਤੋਂ 13 ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, पर वो हथियार हुण जांच लई भेज दिते कि उन्हां हथियारां दे जरिए ही गोलियां मारियां गईयां सी, उन्हां हथियारां दे नाल ही सिद्धू मूसेवाला दा कतल कीता। क्योंकि जिहड़ी जांच दे विच पता चलिया कि A94 जिहड़ी आ उस दे नाल गोलियां चलाईयां गईयां सी, रशियन हथियार सी। पर सवाल ये ने कि आखिर रशियन हथियार आए कित्थों ने, कि आखिर इस दे विच हरिंदर रिंदा हथ सी, क्योंकि पाकिस्तान बैठा ਜਿਹੜੇ हथियार प्रोवाइड करवा रहा सी। बीते दिनों के विच भी हरियाणा के विच हथियार फड़े गए सी, 4 शक्की अतवादी फड़े गए सी जिन्हां कोल वड्डी मात्रा दे विच हथियार सी। तेलंगाना लैके जा रहे सी हथियार, तां दहशत दा माहौल उस वेले भी बन गया सी। मोहाली अटैक होया जिहड़ा उस दे विच भी रिंदा दा नाम आया सी। कि हथियार पाकिस्तान तो भेजे गए सी, कि ड्रोनां दे राही भेजे गए सी, कि किस तरह भेजे गए सी, ये जिहड़ा अहम खुलासा बाकी आ हजे। इस खुलासे दे विच इस लगातार पुलिस जांच कर रही है कि आखिर हथियार कित्थे आए सी ते गए कित्थे हथियार। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਲੌਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਉਧਰ
ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਤਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਭੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਹੋਪ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਾ ਹੋਪ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਮਲਿਕ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਿਗਨਲ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਉਗਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ। ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸੀਆਈ ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਖੁਲਾਸੇ ਦਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਵੀ ਖੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਲਟੋ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਊ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਪਨ ਲੋਡ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ 13 ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ A94 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਅਨ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਰਸ਼ੀਅਨ ਹਥਿਆਰ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, 4 ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਬਾਕੀ ਆ ਹਜੇ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੀ ਭੇਤ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ। ਉਧਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੰਨਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਰ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਕੇਕੜਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਆ। ਭੱਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਗਾਤਾਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੁਣ ਮੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾ ਹੋਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ।